नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता प्रथम खबर ओडिशा को बड़ विपद राति 8टार बड़ वर्षा भीषण बात्यार रूप धरी स्थलभाग आड़क माड़ी आसुची बात्या यार भितर पाणीपाग विभाग करिछि बड़ आकलन संध्या 6टारू राति 11टा मध्य बात्या मोन्था लैंडफॉल करिवो किछि अंतर्जातीय मॉडल रे आकलन करूछि प्राय राति 8टा बेले स्थलभाग रे भयंकर रूप नेब बात्या मोन्था तेबे काकिनाडा आखपाखरे 90 ରୁ 100 किलोमीटर प्रति घंटा पवन बेग रहिबो गतकाली सामान्य पवन रे अनेक गछ भांगी जाइथिला आकलन करा जाउछि जे काकिनाडा आखपाख अंचल रे मध्य गछ भांगी जिवार संभावना आहुरी अछि राति 8टा रे मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा कोलाहांडी गंजाम एवं गजपति रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो उपकूलवर्ती जिला पुरी खोर्धा कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर रे पवन बेग 60 ରୁ 70 किलोमीटर पर्यंत रहिबो बात्या मोन्थार प्रभाव धीरे धीरे ओडिशार उत्तर दिगक गति करिवो जहा प्रभाव रे भद्रक बालेश्वर बारिपदा भली अंचल रे मध्य वर्षार परिमाण बढ़िबो पवन बेग 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेग रे रहिबो परवर्ती खबर होचे बात्यार क्षयक्षति हेले समस्त क्षतिपूरण देबे सरकार एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आज सूचना दैछंती विशेष करी अधिक प्रभाव हेउतबा 8टी जिला मुकाबिला पई संपूर्ण अछंती सरकार तबे कह जाउची विपदपूर्ण अंचल लोकों स्थानांतरित कर जाउची 11,000 लोक स्थानांतरित हेलेनी आहुरी 30,000 लोकों को स्थानांतरित लक्ष्य रखाइछि राज्य सरकार को जीरो कैजुअलिटी लक्ष्य कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज बात्या मुकाबिलार प्रस्तुति समीक्षा पर मुख्यमंत्री ए सूचना दैछंती रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन पई 30 टी ओड्राफ टीम एवं 123 टी अग्निशम 5 टी एनडीआरएफ टीम मध्ये मुतयन अछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती बात्यारे क्षयक्षति हेले क्षतिपूरण दियाजिबो पहाड़ अंचल तलिया अंचल को आश्रय स्थल को आसवा परामर्श देइछंती यथेष्ट परिमाण रे परिबा राशन सामग्री मौजूद अछि बोली कह जाउछि परवर्ती खबर यात्रा रे चलीथिला मेलोडी हठात कलाकारक हाथरू मारणास्त्र खसी ना बालक हेले गुरुतर तेबे एभळे घटिछि जहा आपण माने शुणिले आश्चर्य होई जिवे भद्रक जिला चांदबाली कालीपड़िया रे तुलसी गणनाट्य तरफरु यात्रा परिवेषण पूर्वरु मेलोडी चलिथा बेले समय कलाकारक हाथरू मारणास्त्र खसी जणे ना बालक गुरुतर होइचंती ता सहित मध्ये खंडा मुंडरे बाजिबारु ना बालक मुंडरे पडिथिला 8टी स्टिच सौभाग्यवशतः बंचीगला जीवन घटनास्थल में बेस किछि समय पर उच्चदना देखा मिलता यापर यात्रा पार्टी तरफ क्षमा प्रार्थना कर शांत पड़ा माहौल गतकाली चांदबाली कालीपड़िया तुलसी गणनाट्य चलता बेले मंचर एक पौराणिक दृश्यर अभिनय करुवा कलाकार हाथरू लुहार मारणास्त्र बाहरी आसी सीधा यात्रा देखुवा जड़े 8 वर्षर ना बालक मुंडरे पशि जाइथिला तेबे जहाँफल तुरंत माँ एवं अन्य माने उद्धारकारी चांदबाली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं मुंड फाटी गभीर आघात होइछि मुंडरे 8टी स्टिच मध्य पड़िथिला तेबे मंथा प्रभाव रे आज गजपति रे भूस्खलन बात्या मंथा प्रभाव रे प्रथम भूस्खलन चित्र सामना को आछि गजपति जिले में वर्षा जारी रहिछि प्रबल वर्षा फल काशीनगर ब्लॉक पंचायत लिंगा एवं निकट में भूस्खलन होइछि पहाड़ रो खसिछि बड़ बड़ पत्थर खंड माटी अतड़ा फल लिंगा एवं भारवा मध्य जोगाजोग विच्छिन्न होइछि प्रशासन पक्षरु रास्ता सफाई मध्य आरंभ होइछि परवर्ती खबर छठ पूजा सामिल हेले मुख्यमंत्री तांको पत्नी एवं कुआखाई नदी रे सूर्य देवता को कले पूजा विशेषकर छठ पूजा सामिल होइचंती भुवनेश्वर बालीयात्रा पड़े आयोजित छठ पूजा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी धर्मपति जोग देइथिले भुवनेश्वर आखपाख अंचल बसवास करुवा बिहारी संप्रदाय महिला कुआखाई नदी में सूर्य देवता को पूजा करती मुख्यमंत्री एवं धर्मपत्नी सामिल होई सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिसंती तेबे कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि तिथि एवं पूजा करा जाए परिवार सुख शांति कामना करी पूजा करिथांती महिला माने परवर्ती खबर पनीपरिबा कला बजारे कले कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती बात्या समय ग्राहक शोषण सह्य करा जिवो नाही राज्य सरकार परिस्थिति विषय संपूर्ण अवगत जदि कौनसी स्थान रे कला बजारी हुए तेबे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बात्या समय केही ग्राहक को शोषण करि परिबे नाही एहा को सह्य करा जिवो नाही बात्या मंथा बेसी किछि क्षयक्षति करिवार आशंका नाही तेणु लोकଙ୍କୁ चिंता करिवार आवश्यकता नहीं मु किछि दिन पूर्व खाद्य जोगाण और ग्राहक कल्याण विभाग अधिकारी को तदारख करने एवं कौन उल्लंघन रिपोर्ट कले
ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 2ରେ ପଞ୍ଚୁକ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନେଇ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫ୍ୟାନ ଏବଂ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସରିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନର 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସରିଲା ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 2024 ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦେଇ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି 3.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀର, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅତିଥି ଗୃହ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ସଭାଗୃହ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ଫ୍ଲୋରିଂରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟିମ୍, ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗିରଫ ହେବେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ MV ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ MV ମ୍ୟାଗ୍ନେଟକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ନରସିଂହ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଲ୍କ ରୋଡ୍ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ MV ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟିମ୍ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଗିରଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ MV ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟିମ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ମାମଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହି ଜାହାଜ ରୁଷିଆରୁ କୁଙ୍ଗିଂ କୋଲ ନେଇ ପାରାଦୀପ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଜାହାଜ ଉପରେ 2,11,82,000 ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ସିଲ୍କ ରୋଡ୍ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଟରିଂ ସଂସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ 65ଟି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ବିଜୟୱାଡା, ରାଜମୁଣ୍ଡି, କାନିକାଡା, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଭୀମାବରମ ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର କରିଡରରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଛି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ଏୟାରପୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ। ତେବେ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି IMD, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ ଏଣିକି ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଥିଲେ ଗଣିବେ ଦଣ୍ଡ। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ରଖିଥିଲେ ଯେ କେହି ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। କୌଣସି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛି ପରିବହନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। କିଭଳି ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଡାଇ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ଏବଂ AC ବସ୍, ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ସମସ୍ତ ବସ୍ର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବସ୍ରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ 3ରେ ଏକ ବସ୍ ଜଳି ଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ
ଏକ ଏୟାର ବସ ରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିବା ବସ ରେ କେହି ନଥିଲେ। ବସ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏସଟିଏସ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆମେରିକା ନୌସେନାକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଆମେରିକା ନୌସେନାରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ଲଢୁଆ ବିମାନ କ୍ରାଶ ହୋଇଛି। ତେବେ କ୍ରାଶ ହେବାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ନୌସେନାରେ ଲଢୁଆ ବିମାନ ହେଲିକପ୍ଟର ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏବଂ ଜାପାନ ଏବଂ ଏଲାଇଡ ଫୋର୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ନୌସେନାରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିୟୋଜିତ F-18 ସୁପର ହର୍ନେଟ ଏବଂ MH-60 ହେଲିକପ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ରାଶ ହୋଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ। ତେବେ ରିଟାର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଆମାଜନ ପ୍ରାୟ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ତୁଳନାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। କମ୍ପାନୀର ସର୍ବମୋଟ 1.55 ନିୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। 2022 ମସିହା ଶେଷ ପରଠାରୁ ଆମାଜନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛଟେଇ ହେବ, କାରଣ ସେ କମ୍ପାନୀର 27,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ କରିଥିଲା। ଏବେ 30,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କାମ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ସଲ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ 30,000 କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବ ଆମାଜନ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଶିକ୍ଷା ମୋହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3,524 ଜଣ ବିଶେଷ କରି ଆ ହସେଇ ପଢି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଲେଖା ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢାରୁ ଦୂରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସିଲଟ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ପୁଅ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ବୟସର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଠାରୁ ପାଠ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢାରୁ ବା ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବା 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂରାଇ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପାଠ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ କେଇଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷମା ଦେବନି କି ଛାଡିବନି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କମ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଓଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତିକାରୀ ଜେଲ୍ ଯିବାର ଖବର ସେହି ଖବର କାଗଜ ଆସୁଛି। କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅଧିକାରୀକୁ ସାବଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷମା ଦେବନି କି ଛାଡିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟିଲା ଭତ୍ତାରେ ଆବେଦନ ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ 21 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେଇଭଳି ବଡ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 20, 21 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଆସିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ଅଛି, ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।